ମାଛି 18 पर्व 21 पदरू 34 पद देखा आ शीर्षक नवा किपरि कर्तव्य करवा ये मैंने समस्ते जानिचु ये विषय आउे कि आम चिंता करवा शिष्य मान भर जो प्रिय शिष्य प्रभुकर पितर प्रभु पाखक आसी पचारुंट केते थर मोर भाई विरुद्ध में पाप कले क्षमा करी जो कथबार्ता हो प्रभु दृष्टांत माध्यम कथा कहते समय से कहते प्रभु स्वर्ग राज्य अपना दास मान सहित हिसाब करने को इच्छुक जड़े राजा सदृश से हिसाब आरंभ करते 3 कोटी टंका ऋण करते जड़े दास छामू को अणागला आते आसूची से कर्ता निकट को तार परिशोध करने को किसी नथिबारु प्रभु ताको कहले कौन अर्थात तार कर्ता कहले यार स्त्री और पिलापिली को बिक्री करी से परिशोध दब 3 कोटी टंका से नहीं दास कौन करुच्ची से भूमिष्ठ प्रणाम करी कहवाक लगुच आपण मो विषय धैर्य धरतु मुझे सब परिशोध करदेवी अर्थात कर्ता को से कौन टिके धैर्य धरतु मुदेदेवी मो स्त्री पिला को बिक्री करने कहतु ना मुदेदेवी से दासर प्रभु सदय हो मुक्त करदे और ताहार ऋण क्षमा कले किंतु सही दास बाहर जाई 50 टंका ऋण करथिबा जने सहदासर देखा पाई तार गला चिपी कहवाक लगिला तू जहाँ थारू सुझीदे से भाव भूमिष्ठ प्रणाम हुई कहला कौन टिके धैर्य धरतु मुझे परिशोध करदेवी किंतु से सम्मत है ना किंतु जे ऋण परिशोध न करवा जाए कारागार में पकईदे टिके मैंने ये देखा 2 जन विषय जड़े 3 कोटी टंका धार नहीं किंतु सुझी पार ना सी कहूँ मो विषय टिके दया करूँ टिके धैर्य धरतु मुदेदेवी आर प्रभु ताको कौन कले दयार वर्षवर्ती हुई तार ऋण को क्षमा करदे और मुक्त करदे कहले कि तू आउ अल्प दिन तुम समय दूची तो एति समय भितर मत आनिकी दब से कले पूरा दयावान हो छाड़ी दे टोटाल तार ऋण परिशोध करदे से जगह से अल्प समय बाट जाने मात्र 50 टंका धार नहीं से विषय से जगह है आउ सी कौन से आर लोकटी 50 टंका नहीं लोकटी कौन मत टिके समय दिंतु मुदेदेवी 2 जनकर कर्तव्य आम ये देखु जड़े तार प्रथम जन 3 कोटी वालार कर्ता कहले कौन सदय हो छाड़ीदे कि द्वितीय जनकर कौन कर 50 टंका नहीं लोक को सम्मति न हो परिवार जाक को कारागार नहीं मानने जेल नहीं पकईदे सहदास मैंने बाकी जो मैंने सब सांगे थे से मैंने देखी कौन कले अत्यंत दुखित हेले आउ प्रभु अर्थात कर्ता पाखक जाकि सब कथा वर्णना कले कि प्रभु तुम जन 3 कोटी क्षमा करदेल सी बाहर को जाकि जड़े तक मात्र 50 टंका नहीं से क्षमा कलानी समस्त को नहीं कारागार में पकईदे आई देखुचु तार प्रभु कौन कले सांगे सांगे पाखक डकई कहले रे दुष्ट दास तू मत विनती कर तोर सही समस्त ऋण क्षमा करी मुझे रूपे ते दया कली से रूपे आपणार सहदास को दया करने कि तोर कर्तव्य नाला आज प्रसंग था कर्तव्य जो जो कर्तव्य प्रभु आम शिखई से सब कर्तव्य कौन आम करुचु कि पितर प्रश्न था से दिन कि प्रभु केते थर क्षमा करी आमर प्रभु सब गोटे गोटे विषय गोटे गोटे से कौन कर उदाहरण गोटे गोटे दृष्टांत माध्यम से कौन कर शिष्य मान कथा कहते कारण शिष्य मैंने बुझीपार नुले उदाहरण बिना दृष्टांत बिना से बुझीपार नुले आमर प्रभु दयावान आमर प्रभु क्षमावान से जो कर्तव्य लोक मान प्रति करुले सी जहाँ शिखई शिष्य मान से शिखई कौन प्रार्थना शिखई जिते जदि माथ्यू 6 पर्व आम देखा से जगह लिखा अच्छे कौन 12 पदे आम्भे मैंने जेपरी आपण अपराधी मान क्षमा
କରିଅଛୁ ସେପରି ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଦେଉଛୁ, ବୁଝୁଛୁ ତ? କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟି ଆମକୁ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେମାନେ ଯେମିତି କରିବୁ ସେମିତି ପାଇବୁ। ଯେପରି ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ ସେହିପରି କ୍ଷମା କର। ଯଦି ଆମେ କରିବୁ ଆମେ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ପାଇବା ନାହିଁ। ସେଦିନ ସେ ଦୟା ହେଇକିନା ଦୟା କରିକିନା କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ ଲୋକଟିକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। 3 କୋଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ। 3 କୋଟି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଉ ସିଏ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ବିଷୟ ସେ କରିପାରିନଥିଲା। ଯଦି ଆମେମାନେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଜାଣି ଯେଉଁ କହନ୍ତି ନା, ଆ ବଳଦ ମୋତେ ବିନ୍, ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବଳଦକୁ ଡାକି ଆଣିକି ପାଖରେ ପୁରେଇବା। ବିପଦ ତା ବାଟରେ ଯାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଡାକି ଆଣି ପାଖରେ ପୁରେଇବା। 3 କୋଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ତାର ପରିବାର ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଜାଣି ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସେ ସେଦିନ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଧରା ପଡ଼ି କ'ଣ କରାଗଲା? ତାର ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ 34 ପଦ, ତାହାର ପ୍ରଭୁ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଋଣ ପରିଶୋଧ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ଲୋକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଇଏ ତ କ'ଣ କଲେ? ଜେଲରେ ପକାଇଦେଲା। ୟାକୁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କଲେ? ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ତାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ଲୋକ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଏକାଥରକେ ମାରିବେ ନାହିଁ, ତଡ଼ପେଇ ତଡ଼ପେଇ ମାରିବେ। ମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କଷ୍ଟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେଲେ, ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ତାକୁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ ଲୁକ ପୁସ୍ତକରୁ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଲୁକ ତାର 6 ପର୍ବ ଦେଖିବା ଆମେ ଟିକେ। ସେଇଠାରେ ଲେଖାଯାଏ 37 ପଦ ଦେଖିବା ଆଉ 38 ପଦ ଦେଖିବା। 37 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ବିଚାର କର ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ବିଚାରିତ ହେବ ନାହିଁ, ଦୋଷୀ କର ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଦୋଷୀକୃତ ହେବ ନାହିଁ, କ୍ଷମା କର ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରାଯିବ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବିଚାର କର ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ବିଚାରିତ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଲୋକଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକଟିକୁ ସେ ବିଚାର କରିଦେଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଜାଗାରେ ବିଚାର କରିଦେଲା, କ'ଣ ନେଇକି ସିଧା କାରାଗାରରେ ପକାଇଦେଲା। ଦୋଷୀ କର ନାହିଁ, ଦୋଷୀକୃତ ହେବ ନାହିଁ, କ୍ଷମା କର ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରାଯିବ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶିଖେଇଥିବା ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ଫେରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଏ, କର୍ମା ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍। ଯେମିତି କରିବ ସେମିତି ପାଇବ। 38 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଦାନ କର ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଆଯିବ, କାରଣ ଯେଉଁ ମାପରେ ମାପ କର ସେହି ମାପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମପେଇ ଦିଆଯିବ। ତୁମେ ଯେମିତି କରିବ ସେଇ ବିଷୟ ତୁମ ନିକଟକୁ ପୁନର୍ବାର ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଫେରିଆସିବ, ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ, ଅସୁବିଧା ତା ବାଟରେ ଯାଉଥିଲା, କୁହାଯାଏ କ'ଣ, କିଳା ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି, ଡାକି ଡାକିକି କିଳାକୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଆସୁଛି। ସେ ଲୋକଟି ସେଦିନ କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ତା ପ୍ରତି ସଦୟ ହେଇଥିଲେ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦୟାବାନ ହୃଦୟରେ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକଟି କ'ଣ କଲା, ନିଜ ପ୍ରତି କରାଯାଇଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନିଜର ସହଦାସ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ ଦେଖେଇବା ହେତୁ ନିଜେ ଅଭିଶାପ ପାଇଲା, ଆଉ କେବଳ କଷ୍ଟ ପାଇଲାନି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲା। ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ପକାଇ ଦିଆଗଲା, ଯିଏକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇ ମରୁନଥିବ କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ এই ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଯତ୍ନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ এই ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ